प्रभु दे कौतक भी न्यारे हैं। माया बना के उसने संसार नूं इस तरह विख्या रसां दे जाल विच उलझा लिया है कि बंदा बौंदलियां फिरदा है। उसनूं समझ ही नहीं आउंदी। वो समझी बैठा है कि उसने कदे नहीं मरना। गाफल हो के वह मनुखा जन्म अजाई गवा रहा है। अज दा यह अंक मनुख की इसे दुविधा के हल ते आधारित है। श्री राग की इस कड़ी विच हुण आरंभ होंदी है भगत बाणी। अज श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के 92 अंग यानी पन्ने ते शोभायमान भगतां दे शब्दां दे अर्थ समझांगे। इन्हां शब्दां विच माया दे मोह विच नका नक फसे हुए जीव का जिक्र है। कोई विरले भागां वाले ही हन जो अंत समय नूं चेते रख के प्रभु दे दर ते अरज़ोई करदे हन ते उसनूं मिलण लई तांघदे हन। राजा राम अनहद किंगुरी बाजै। राजा राम अनहद किंगुरी बाजै। जाकी दिष्ट नाद लिव लागै। जाकी दिष्ट नाद लिव लागै। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्री राग कबीर जियो का। एक स्वान कह कर गावना, जननी जानत सुत बड़ा होत है। इतना को ना जाने जे दिन दिन अवध कटत है। मोर मोर कर अधिक लाड तर, पेखत ही जमराओ हसै। एक स्वान कह कर गावना, यह शब्द का सिरलेख है, खास सिरलेख। इस ते चर्चा बाद विच करांगे। पहला शब्द दे अर्थ समझते हैं। जननी जानत सुत बड़ा होत है, इतना को न जाने जे दिन दिन अवध घटत है। जननी अर्थात माँ, सुत यानी पुत्र, इतना को ऐनी को गल, अवध अवधि उम्र, दिन दिन हर रोज़ ज्यों ज्यों दिन बीतते हैं। माँ समझती है कि मेरा पुत्र वड्डा हो रहा है, पर वो ऐनी गल नहीं समझती कि ज्यों ज्यों दिन बीत रहे हैं इसकी उम्र घट रही है। मोर मोर कर अधिक लाड तर, पेखत ही जमराओ हसे। मोर मोर यानी मेरा मेरा, कर करती है करके, अधिक बहुत बहुत, तर तर दी है कर दी है, पेखत ही देख के ज्यों ज्यों वेखता है वो यों आखदी है यह मेरा पुत्र है, यह मेरा पुत्र है। ते उस नाल बड़ा लाड करती है। माँ की इस ममता नूं वेख वेख के जमराज भी हसदा है। ऐसा तै जग परम लाया, कैसे बूझै जब मोहया है माया। रहाओ। ऐसा तै जग भरम लाया, कैसे बूझै जब मोहया है माया। यह रहाओ की पंक्ति है। तै यानी हे प्रभु तू भरम भुलेखे विच, हे प्रभु इस तरह तू जगत नूं ऐसा भुलेखा पाया होया है। जीव नूं समझ भी किवें आवे जद उसनूं माया ने मोहिया होया है, माया ने ठगिया होया है। गौर करना, इस शब्द विच दो रहाव हन। यह पहला रहाव है जिस विच की सवाल है कि हे प्रभु माया दे मोह विच पा के बंदे नूं तू ऐसा भरम विच पाया होया है कि इसनूं सच दी समझ भी किवें लगे। कहत कबीर छोड़ बिखिया रस, इत संगत नेचो मरना। रमैया जपो प्राणी, अनत जीवन बाणी। इन बिद भव सागर तरना। कहत कबीर छोड़ बिखिया रस, इत संगत निहचो मरना। बिखिया रस यानी माया का स्वाद, इत संगत ऐसी संगत विच, कैसी संगत, बिखिया रस वाली संगत अर्थात माया दे स्वाद वाली, माया दे स्वाद विच लिप्त संगत अर्थात कुसंगत। निहचो निश्चय ही जरूर मरना, आत्मक मौत। कबीर जी आखते हैं कि हे प्राणी माया दे चस्के छड़ दे। इन्हां रसां दे चस्कियां विच फसे हुए लोकां दी संगत विच रहेगा तां निश्चय ही आत्मक मौत मरेगा। भाव आत्मा मुर्दा हो जाएगी। फिर पार उतारा किवें होवे, किवें आत्मक मौत तो बचिया जावे। फरमान है रमैया जपह प्राणी, अनंत जीवन बाणी।
ਇਨ ਬਿਧ ਭਾਉ ਸਾਗਰ ਤਰਣਾ। ਰਮਈਆ ਰਾਮ ਨੂੰ ਅਨੰਤ ਅਨੰਤ ਅਟਲ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਅਟਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਭਾਉ ਸਾਗਰ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਕਿ हे ਪ੍ਰਾਣੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਪ। ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਭਜਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਬਾਣੀ ਜਪ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅਟਲ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਉ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਤਰ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਤਾ ਲਾਗੈ ਭਾਉ ਪਰਮ ਪੁਲਾਵਾ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਏ। ਉਪਜੈ ਸਹਿਜ ਗਿਆਨ ਮਤ ਜਾਗੈ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅੰਤਰ ਲਿਵ ਲਾਗੈ। ਪਰ ਇਹ ਭਜਨ ਵੀ ਉਸਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਿਸ ਭਾਵੇ ਤਾਂ ਲਾਗੇ ਭਾਉ ਭਰਮ ਭੁਲਾਵਾ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਏ। ਪਰ ਜੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਭਾਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਭਾਵ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਉਪਜਦਾ ਹੈ। ਜੀਵ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰਮ ਤੇ ਭੁਲੇਖਾ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਪਜੈ ਸਹਿਜ ਗਿਆਨ ਮਤ ਜਾਗੇ। ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਹਿਜ ਉਪਜਦਾ ਹੈ, ਮਤ ਵਿਵੇਕ ਜਾਗਦੀ ਹੈ, ਅਡੋਲਤਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਹਿਜ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਵਾਲੀ ਬੁੱਧੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅੰਤਰ ਲਿਵ ਲਾਗੇ। ਤਦ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਲਿਵ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਤ ਸੰਗਤ ਨਾਹੀ ਮਰਨਾ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣ ਤਾਂ ਖਸਮੈ ਮਿਲਣਾ। ਰਹਾਉ ਦੂਜਾ ਇਤ ਸੰਗਤ ਨਾਹੀ ਮਰਨਾ। ਐਸੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤਿਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਜੋੜਿਆਂ ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਕਮ ਪਛਾਣ ਤਾਂ ਖਸਮੈ ਮਿਲਣਾ, ਇਹ ਦੂਜਾ ਰਹਾਉ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਜੀਵ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਰਹਾਉ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮੁੱਖ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਦੋ ਰਹਾਉ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਰਹਾਉ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝ ਪਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਭਟਕ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਦੂਜੇ ਰਹਾਉ ਵਿੱਚ ਕਿ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜੀਵ ਰਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਭਾਵ ਵੀ ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵ ਦੇ ਕੀ ਵਸ। ਜਦ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਆਤਮਾ ਮੁਰਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਕਰਤਾਰ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਏ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਅੰਦਰੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਡੋਰੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਕੁਸੰਗਤ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਅਡੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਾਤੇ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੀ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਤਮਾ ਮਰਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਤਮਾ ਜਾਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਏਕ ਸਵਾਨ ਕੈ ਘਰ ਗਾਵਣਾ ਬਾਰੇ। ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੋਇਆ? ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਵਾਲੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਏਕ ਸਵਾਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ ਅੰਗ 29 ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤੁਕ ਹੈ ਏਕ ਸਵਾਨ ਦੁਇ ਸਵਾਨੀ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਗ ਗਾਇਨ ਲਈ ਚੌਥਾ ਘਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅੰਗ 93 ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਨਨੀ ਜਾਨਤ ਸੁਤ ਬੜਾ ਹੋਤ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਗਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜਿਸ ਸ਼ਬਦ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਅੰਗ 29 ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਸ਼ਬਦ ਵੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤੁਕ ਹੈ ਏਕ ਸਵਾਨ ਦੋਇ ਸਵਾਨੀ ਨਾਲ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ? ਏਕ ਸਵਾਨ ਕੈ ਘਰ ਗਾਵਣਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਚੌਥੇ ਘਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਘਰ ਚੌਥਾ। ਏਕ ਸਵਾਨ ਦੋਇ ਸਵਾਨੀ ਨਾਲ, ਪਲਕੇ ਭੌਕੇ ਸਦਾ ਬਿਆਲ, ਕੂੜ ਛੁਰਾ ਮੁੱਠਾ ਮੁਰਦਾਰ, ਧਾਨਕ ਰੂਪ ਰਹਾ ਕਰਤਾਰ, ਮੈਂ ਪਤ ਕੀ ਪੰਦ ਨਾ ਕਰਨੀ ਕੀ ਕਾਰ, ਹਉ ਬਿਗੜੇ ਰੂਪ ਰਹਾ ਬਿਕਰਾਲ, ਤੇਰਾ ਏਕ ਨਾਮ ਤਾਰੇ ਸੰਸਾਰ, ਮੈਂ ਇਹ ਆਸ ਇਹੋ ਆਧਾਰ। ਰਹਾਓ ਮੁਖ ਨਿੰਦਾ ਆਖਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਭਲ ਕਰ ਜੋਹੀ ਨੀਚ ਸਨਾਤ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਤਨ ਵਸਹਿ ਚੰਡਾਲ, ਧਾਨਕ ਰੂਪ ਰਹਾ ਕਰਤਾਰ, ਫਾਹੀ ਸੁਰਤ ਮਲੂਕੀ ਵੇਸ, ਹਉ ਠਗਵਾੜਾ ਠੱਗੀ ਦੇਸ, ਖਰਾ ਸਿਆਣਾ ਬਹੁਤਾ ਭਾਰ,
ताणक रूप रहा करता। मैं कीता ना जाता हराम खोर, हौ क्या मुँह देसा दुष्ट चोर, नानक नीच कहे विचार, ताणक रूप रहा करता। ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਸਮਝਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਅੰਗ 29 ਵਾਲੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇਤ ਸੰਗਤ ਨਿਹਚੋ ਮਰਨਾ, ਕਿ ਐਸੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਪੱਕੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਸੰਗਤ? ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਨਿਹਚੋ ਮਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕੁਸੰਗਤ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਲਫ਼ਜ਼ ਮਾਇਆ ਜਾਂ ਵਿਖਿਆ ਰਸ ਵਰਤੇ ਹਨ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਕੀ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਖਿਆ ਰਸ ਕਿਹੜੇ ਹਨ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਖੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ, ਜਦਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਨ, ਸਵਾਨੀ, ਕੂੜ, ਮੁਰਦਾਰ, ਨਿੰਦਾ, ਪਰ ਘਰ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ ਆਦਿਕ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਿਖਿਆ ਦੇ ਰਸ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨਿਹਚੋ ਮਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਸ ਪਿਆ ਹੀ ਜੀਵ ਧਾਨਕ ਰੂਪ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਿਕਾਰੀ। ਜੋ ਗੱਲ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਮਾਤਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਿਖਿਆ ਰਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਢੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਏਕ ਸਵਾਨ ਕੈ ਘਰ ਗਾਵਣਾ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਤੋਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਚਾਰਯੋਗ ਸਿੱਟੇ ਕੱਢੇ ਹਨ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਕਿ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਸਿਰਲੇਖ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਸਿਰਲੇਖ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੰਪਾਦਨ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਏਕ ਸਵਾਨ ਦੋਏ ਸਵਾਨੀ ਨਾਲ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਯਾਨੀ ਜਨਨੀ ਜਾਨਤ ਸੁਤ ਬੜਾ ਹੋਤ ਹੈ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਤੀਜਾ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਇਸੇ ਵਿਖਿਆ ਰਸ ਵਿੱਚ ਲਿਪਤ ਖੁਦ ਨੂੰ ਅਮਰ ਸਮਝ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਹਾਲ ਅਗਲੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਤ त्रिलोचन जी ने बयान किया है। श्री राग त्रिलोचन का, माया मोह मन आगलड़ा प्राणी, जरा मरण पौ विसर गया, कुटुंब देख बिग से कमला ज्यों, पर कर जो है कपट नरा। मन 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 विच आगलड़ा बहुता, जरा बुढ़ेपा, बिगसह तू खिड़दा है विगसदा है, कमला ज्यो कमल दे फुल वांग, पर घर पराए घर विच जो है जोहना, ताड़ना, तू देखदा है ताड़दा है, जांचता है जोखदा है, कपट नरा, हे कपटी नर, हे खोटे मनुख, माया मोह मन आग लड़ा, प्राणी जरा मरण भाव विसर गया। हे प्राणी, तेरे मन विच माया दा मोह बहुत जोरां विच है, तैनू यह डर नहीं रहा कि बुढ़ेपा आउणा है, मौत आउणी है। कुटुंब देख विगसह कमला ज्यो, पर घर जो है कपट नरा, हे कपटी नर, हे खोटे मनुख, तू अपने परिवार नू वेख के इउं खिड़दा है जिवें कमल दा फुल सूरज नू वेख के, तू पराए घर विच तकदा फिरदा। दूड़ा आयो है जमै तना, तिन आगलड़े मैं रहन न जाए, कोई कोई साजन आए कहे, मिल मेरे बीठला लै बाहड़ी वलाए, मिल मेरे रमैया मैं लेहे छड़ाए रहाओ। रहाओ दी पंक्ति है। दूड़ा आयो दौड़े आए रहे, दौड़े आ रहे हन, जमह तना जम दे पुत्र यानी जमदूत, तिन आगलड़े उन्हां जमदूतां दे सामने अगे हो के, कोई विरला साजन संत जन, बाहड़ी वलाए बाहां वल के यानी गलवकड़ी पा के, बीठल हे प्रभु, हे माया रहित प्रभु, बीठला मैं थों। दूड़ा आयो जमह तना, जमदूत दौड़े चले आ रहे हैं, तिन आगलड़े मैं रहन न जाए,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਥੋਂ ਪਲ ਮਾਤਰ ਵੀ ਟਿਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਕੋਈ ਕੋਈ ਸਾਜਣ ਆਏ ਕਹੈ, ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਸੰਤ ਜਨ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਉਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਿਲ ਮੇਰੇ ਬੀਠਲਾ ਲੈ ਬਾਹੁਣੀ ਵਲਾਏ। हे ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ, ਗਲਵਕੜੀ ਪਾ ਕੇ ਮਿਲ। ਮਿਲ ਮੇਰੇ ਰਮਈਆ ਮੈਂ ਲੇਹ ਛਡਾਏ। ਕਿ हे ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ ਛਡਾ ਲੈ। ਇਹ ਸੀ ਰਹਾਉ ਦੀ ਪੰਕਤੀ। अनिक अनिक भोग राज बिसरै, प्राणी संसार सागर पै अमर भया। माया मूठा चेतस नाही, जन्म गवायो आलसिया। ਪੈ ਵਿੱਚ ਅਮਰ ਨਾ ਮਰਨ ਵਾਲਾ, ਮੂਠਾ ਠੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਚੇਤਸ ਨਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਸ ਨੂੰ? ਹਰੀ ਨੂੰ। ਅਨਿਕ ਅਨਿਕ ਭੋਗ ਰਾਜ ਬਿਸਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਪੈ ਅਮਰ ਪਿਆ। हे ਪ੍ਰਾਣੀ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਅਨੇਕ ਭੋਗਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਾਂਗਾ। ਮਾਇਆ ਮੁੱਠਾ ਚੇਤਸ ਨਹੀਂ, ਜਨਮ ਗਵਾਇਓ ਆਲਸੀਆ। ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਠਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਿਮਰਦਾ। हे ਆਲਸੀ ਮਨੁੱਖ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਅਜਾਈ ਗਵਾ ਲਿਆ ਹੈ। बिखम घोर पंथ चालना प्राणी, रव सस तह ना परवेसं। माया मोह तब बिसर गया, जा तजियले संसारं। ਬਿਖਮ ਘੋਰ ਪੰਥ, ਬਿਖਮ ਡਾਢੇ ਹਨੇਰੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ, ਸਰਾਵੀ ਸੂਰਜ, ਸਸ ਚੰਦਰਮਾ, ਪ੍ਰਵੇਸ਼ੰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼, ਦਖਲ, ਤਜੀਅਲੇ ਤਜ ਦਿੱਤਾ ਛੱਡਿਆ। ਬਿਖਮ ਘੋਰ ਪੰਥ ਚਾਲਣਾ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਰਵਿ ਸਸ ਤਹਿ ਨ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ੰ। ਕਿ हे ਪ੍ਰਾਣੀ, ਤੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਡਾਢੇ ਹਨੇਰੇ ਰਾਹੇ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਦਖਲ ਹੈ ਨਾ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ, ਭਾਵ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਤੱਕ ਦਿਨੇ ਸੁਰਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਤਬ ਬਿਸਰ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਤਜੀਲੇ ਸੰਸਾਰਨ। ਜਦੋਂ ਮਰਨ ਵੇਲੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲੱਗਿਓ, ਤਦੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਦਾ ਇਹ ਮੋਹ, ਇਹ ਸੰਬੰਧ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ ਨਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਛੱਡਦਾ? आज मेरे मन प्रगट भया है, पेखियले धर्म राओ। तह कर दल करन महाबली, तिन आग लड़ै मैं रहन न जाए। ਪੇਖੀਅਲੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਤਹਿ ਉੱਥੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਧਰਮਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ, ਕਰ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ, ਦਲ ਕਰਨ ਦਲਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਦਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਦਰੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਸੰਤ ਜਨ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਆਜ ਮੇਰੇ ਮਨ ਪ੍ਰਗਟ ਭਇਆ ਹੈ, ਪੇਖੀਅਲੇ ਧਰਮ ਰਾਓ। ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਰਿਹਾ, ਧਰਮਰਾਜ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਤਹਿ ਕਰ ਦਲ ਕਰਨ ਮਹਾਬਲੀ, ਤਿੰਨ ਆਗ ਲੜੇ ਮੈਂ ਰਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ। ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਭਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਜਮਦੂ ਦਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਦਰੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੈਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਹੀਲ ਹੁੱਜਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੈਂ। जेको मुँह उपदेश करत है, तावण तृण रतड़ा नारायण। है जी तू आपे सब किछ जानदा, बदत त्रिलोचन रामैया। ਜੇ ਕੋ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਮੈਨੂੰ ਵਣ ਬਨ ਵਿੱਚ, ਤ੍ਰਿਣ ਤਿਨਕੇ ਵਿੱਚ, ਵਣ ਤ੍ਰਿਣ ਵਣ ਤ੍ਰਿਣ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਸਭ ਥਾਈਂ ਰਤੜਾ ਰਵਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਐ ਜੀ ਰਮਈਆ, हे ਸੋਹਣੇ ਰਾਮ ਜੀ, ਬਦਤ ਬਦਤ ਆਖਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋ ਮੂੰਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਣ ਤ੍ਰਿਣ ਰਤੜਾ ਨਾਰਾਇਣਾ। ਉਂਝ ਤਾਂ हे ਨਾਰਾਇਣ, ਤੂੰ ਕਦੇ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੂੰ हे ਨਾਰਾਇਣ ਸਾਰੇ ਵਣ ਤ੍ਰਿਣ ਵਿੱਚ ਰਤਿਆ ਹੋਇਆ, ਯਾਨੀ ਸਭ ਥਾਈਂ ਵਿਆਪਕ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਐ ਜੀ ਤੂੰ ਆਪੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ, ਬਦਤ ਤਿਰਲੋਚਨ ਰਾਮਈਆ। हे ਰਾਮ ਜੀ, ਤੇਰੀਆਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਹੀ ਜਾਣੇ, ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। हे ਰਾਮ, ਮੇਰੀ ਤਿਰਲੋਚਨ ਦੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਭਾਵ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੀਵ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਨੱਕਾ ਨੱਕ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਮੌਤ ਚੇਤੇ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ।
ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਤੇ ਹੋਏ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਸਾਂ ਕਦੇ ਮਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਅਜਾਈ ਗਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਜਗਤ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਬਦਮਸਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਮਾਂ ਦਾ ਦੰਡ ਸਹਿਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਪਰ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵਿਰਲੇ ਵਿਰਲੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਅਰਜ਼ੋਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਤਾਂਘਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤ ਤਿਰਲੋਚਨ ਜੀ ਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੀਠਲਾ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੀਠਲ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਵਣ ਤ੍ਰਿਣ ਰਤੜਾ ਨਾਰਾਇਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਰਾਮਈਆ ਵੀ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬੀਠਲ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਬੀਠਲ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਿਸ਼ਠਲ ਦਾ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਹੈ। ਵੀ ਸਥਲ, ਵੀ ਯਾਨੀ ਪਰੇ, ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਪਰੇ, ਸਥਲ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਵੀ ਸਥਲ ਵਿਸ਼ਠਲ ਬੀਠਲਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਜੋ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਦੂਰ ਪਰੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੀਠਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਥਾਈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਮਾਇਆ ਜਾਲ ਵਿਖਿਆ ਰਸ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਤ੍ਰਿਭੁਵਨ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਅਚਰਜ ਕੌਤਕ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ ਅਗਲੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਬੀਰ ਜੀ ਯੋਗ ਅਭਿਆਸ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਸਨ ਪਵਨ, ਯੋਗ ਅਭਿਆਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਦਾ ਆਧਿਆਤਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਧਿਆਤਮ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਕਪਟ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਸਨ ਪਵਨ ਦੂਰ ਕਰ ਬਵਰੇ, ਛਾੜ ਕਪਟ ਨਿਤ ਹਰ ਭਜ ਬਵਰੇ। ਇਹ ਕਾਦੀ ਭਗਤੀ ਹੈ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਸਤੀ ਹੈ ਕਿ ਯੋਗ ਅਭਿਆਸੀ ਜੋਗੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਸੁਰਤ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਮਸਤੀ ਤਾਂ ਨਾਮ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਪਵਨ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਪਿਆਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਸ਼ਬਦ। श्री राग भगत कबीर जियो का। आचार्य एक सुनो रे पंडिया, अब किछ कहन ना जाई, सुर नर गण गंधर्व जिन मोहे त्रिपवन में खुली लाई। पंडिया यानी हे पंडित, सुर देवते, गण शिव जी दे खास निज दे सेवक, गंधर्व देवतियां दे रागी, त्रिभुवन तिन्ना भवनां नूं यानी सारे जगत नूं, मेखुली माया दी तगाड़ी। अचरज एक सुनहरे पंडिया, अब किछ कहन न जाई। हे पंडित, उस आश्चर्य प्रभु ਦਾ ਇੱਕ ਕੌਤਕ ਸੁਣੋ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਉਂ ਕਾ ਤਿਉਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੁਰ ਨਰ ਗਣ ਗੰਧਰਵ ਜਿਨ ਮੋਹੇ ਤ੍ਰਿਭੁਵਨ ਮੇਖੁਲੀ ਲਾਈ। ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਤਗਾੜੀ ਪਾ ਕੇ ਦੇਵਤੇ, ਮਨੁੱਖ, ਗਣ ਅਤੇ ਗੰਧਰਵਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹ ਲਿਆ ਹੈ। राजा राम अनहद किंगरी बाजै, जाकी दिष्ट नाद लिव लागै रहाओ। अनहद एक रस, अनाहत बिना बजाए। किंगरी बाजे, किंगरी बज रही है, राग हो रहा है। जाकी जिस प्रभु दी दृष्टि नाल, कृपा दी नज़र नाल, नाद लिव शब्द दी लिव, शब्द वल रुचि। रहाओ दी इस पंक्ति विच कबीर जी फरमा रहे हैं, ਉਹ ਅਚਰਜ ਕੌਤਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਅਨਹਦ ਕਿੰਗਰੀ ਬਾਜੇ। ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ, ਉਸ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਦੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਰਸਤਾਰ ਕਿੰਗਰੀ ਵਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਰਾਮ ਦੀ? ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਾ ਕੀ ਦਿਸ਼ਟ ਨਾਦ ਲਿਵ ਲਾਗੇ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਲਿਵ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਹਾਉ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਦੀ। ਪਾਠੀ ਗगन ਸਿੰਘਿਆ ਅਰ ਚੁੰਗਿਆ, ਕਨਕ ਕਲਸ ਕਪਾਇਆ, तिसमें तार चुए अत निर्मल, रस में रसन चुआया। ਪਾਠੀ, ਪੱਠੀ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਅਰਕ ਆਦਿ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗगन ਆਕਾਸ਼ ਯਾਨੀ ਕਿ 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ, ਚਿਦਾਕਾਸ਼ ਚਿੱਤ ਆਕਾਸ਼, ਦਿਮਾਗ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਜੋੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿੰਗੀਆਂ ਚੁੰਗੀਆਂ, ਦੋ ਨਾਲਾਂ ਜੋ ਅਰਕ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਕੱਢਣ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਨਾਲ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਅਰਕ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ। ਕਨਕ ਸੋਨਾ, ਕਲਸ਼ ਕਲਸ਼,
ਮਟਕਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਰਕ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਚੋ ਕੇ ਪੈਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ। ਕਨਕ ਕਲਸ਼, ਕਨਕ ਯਾਨੀ ਸੋਨਾ, ਕਲਸ਼ ਸੋਨੇ ਦਾ ਮਟਕਾ ਯਾਨੀ ਸ਼ੁੱਧ ਹਿਰਦਾ। ਤਿਸਮਹਿ ਉਸ ਸੁਨਹਿਰੀ ਕਲਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਰਥਾਤ ਸ਼ੁੱਧ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਦੀ ਧਾਰਾ ਚੂਏ ਚੋ ਕੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਰਸਮਹਿ ਰਸਨ, ਸਭ ਰਸਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਦਲਾ ਰਸ, ਰਸਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤਮ ਰਸ ਅਰਥਾਤ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਸਿੰਗੀਆ ਚੁੰਗੀਆ ਭਾਵ ਮੰਦੇ ਕਰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਣਾ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ। ਪਾਠੀ ਗਗਨ ਸਿੰਗੀਆ ਅਰ ਚੁੰਗੀਆ ਕਨਕ ਕਲਸ਼ ਇੱਕ ਪਾਇਆ ਯਾਨੀ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਭੱਠੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਸੁਰਤ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੰਦੇ ਕਰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਕੋਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਲੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਈਪ ਹੈ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ, ਮਾਨੋ ਨਾਮ ਰੂਪ ਸ਼ਰਾਬ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ ਨਾਲ ਹੈ ਦੂਜੀ ਪਾਈਪ। ਸ਼ੁੱਧ ਹਿਰਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੋਨੇ ਦਾ ਮਟਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਤਿਸਮਹਿ ਧਾਰ ਚੂਏ ਅਤ ਨਿਰਮਲ, ਰਸਮਹਿ ਰਸਨ ਚੁਆਇਆ। ਇਸ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕਲਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਰਥਾਤ ਮੇਰੇ ਸ਼ੁੱਧ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਧਾਰ ਚੋ ਕੇ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਰਸਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਦਲਾ ਰਸ यानी नाम खिंचा जा रहा है। एक जो बात अनूप बनी है, पवन प्याला साजिया, तीन पवन में एको जोगी, कहो कवन है राजा। अनूप आश्चर्य अनोखी, पवन हवा प्राण श्वास, साजिया मैं बनाया है, जोगी जोगी मिलिया होया व्यापक। तीन पवन यानी सारे जगत, त्रैलोक, राजा वड्डा। एक जो बात अनूप बनी है, पवन प्याला साजिया। एक होर स्वादली गल बन पई है, अनुपम गल, वो ये कि मैं पवन नू यानी श्वासां नू नाम अमृत पीण लई प्याला बना लिया है, भाव उस प्रभु दे नाम नू मैं श्वास श्वास जप रहा हाँ। इस श्वास श्वास जपन करके मैनू पता लग गया है कि तीन पवन में एको जोगी, कहो कवन है राजा। कि ਇਹ त्रिभुवन विच कि सारे जगत विच एक प्रभु ही व्यापक है। हे पंडित मैनू दस, कहो कवन है राजा, उस नालों होर कौन वड्डा हो सकता है। ऐसे ज्ञान प्रगट्या पुरखोत्तम, कहो कबीर रंग राता, और दुनी सब परम पुलानी, मन राम रसायन माता। ऐसे यानी इस तरह जिवें कि ऊपर दसिया गया है, परखोत्तम ज्ञान, प्रभु दा ज्ञान, रब दी पछाण, कहो कह आख कबीर हे कबीर, रंग प्रभु दे प्रेम रंग विच, प्रेम विच राता रंगिया होया, और दुनी होर दुनिया बाकी दे लोग भरम भुलेखे विच, मन मेरा मन, रसायन रस आयन, रसां दा घर, माता मस्तिया होया है, मस्त। ऐसे ज्ञान प्रगटिया प्रखोत्तम, कहो कबीर रंग राता। इस तरह मेरे अंदर ऐसा ज्ञान प्रकट हो गया है, उस प्रभु की पछाण मेरे अंदर प्रकट हो गई है कि हे कबीर आख कि तू प्रभु दे प्यार विच रत्या गया है, रंगिया गया है, और दुनी सब भरम भुलानी, मन राम रसायन माता। होर सारा जगत होर दुनिया तां भुलेखे विच भुली हुई है, पर प्रभु दी मिहर नाल मेरा मन रसां दे सोमे प्रभु विच मस्त होया होया है। आपां देखिया इस शब्द विच रहाओ दीआं तुकां विच शब्द दा मुख भाव है, इसनूं गौर नाल विचारने की लोड़ है। प्रभु दे मिलाप विच वज रही जिस तार दा जिक्र है, जिस नाद दा जिक्र है, सारे शब्द विच उसे दी ही व्याख्या है। ਉਹ ਇਹ कि गुरु ਦੇ शब्द ਵਿੱਚ जुड़न नाल मन ਵਿੱਚ प्रभु ਦੇ मिलाप ਦੀ ਤਾਰ ਵੱਜਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਅਨਹਤ ਨਾਦ ਵੱਜਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਗਰੀ ਵੱਜਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਵਾਦ ਦਾ ਅਸਲ ਸਰੂਪ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਦਿਮਾਗ ਅਤੇ ਹਿਰਦਾ ਉਸੇ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬੀਤਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਉਸ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਨ ਮਸਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
राजा राम अनहद किंगुरी बाजे। राजा राम अनहद किंगुरी बाजे। जाकी दिष्ट नाद लिव लागे, जाकी दिष्ट नाद लिव लागे। राजा राम अनहद किंगुरी बाजे। राजा राम अनहद किंगुरी बाजे। अचरज एक सुनो रे पंडिया, अब किछ कहन न जाई। सुर नर गण गंधर्व जिन मोहे, सुर नर गण गंधर्व जिन मोहे। त्रिपुण में खुली लाई, त्रिपुण में खुली लाई। राजा राम अनहद किंगुरी बाजे। जाकी दिष्ट नाद लिव लागे, जाकी दिष्ट नाद लिव लागे। राजा राम अनहद किंगुरी बाजे। पाठी गगन सिंगिया अर चुंगिया, कनक कलश एक पाया। तिसमें तार चुए अत निर्मल, तिसमें तार चुए अत निर्मल। रस में रसन चुआया, रस में रसन चुआया। राजा राम अनहद किंगुरी बाजे। राजा राम अनहद किंगुरी बाजे। एक जो बात अनूप बनी है, पवन प्याला साजिया। तीन पवन में को जोगी, तीन पवन में को जोगी। कहो कवन है राजा, कहो कवन है राजा। राजा राम अनहद किंगुरी बाजे। राजा राम अनहद किंगुरी बाजे। ऐसे ज्ञान प्रज्ञा पुरुषोत्तम, कहो कबीर रंग राता। कहो कबीर रंग राता। और दुनी सब परम पुलानी, और दुनी सब परम पुलानी। मन राम रसायन माता, मन राम रसायन माता। राजा राम अनहद किंगुरी बाजे। राजा राम अनहद किंगुरी बाजे। जाकी दृष्ट नाद लिव लागे, जाकी दृष्ट नाद लिव लागे। राजा राम अनहद किंगुरी बाजे। 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 वाहे गुरु। ਇਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਲਈ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੈ, ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ।
आओ मिल के अरदास करिए, वाहिगुरू साढ़े सारियां ते मेहरां करे, बख्शां करे, साढ़े अंदर भी नाम वस आवे, गुरबाणी मुताबक असी भी अपना जीवन सवार सकीए। इसे ही बेनती जोदड़ी नाल पाओ गुरु वल्लों बख्शी हुई फतेह दी सांझ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। यह प्रोग्राम प्रोफेसर साहिब सिंह ਦੇ श्री गुरु ग्रंथ साहिब दर्पण ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਅਰਥ ਭਰਪੂਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੰਥਿਆ श्री गुरु ग्रंथ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਟੀਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਤੇ ਗਿਆਨੀ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਦਿ श्री गुरु ग्रंथ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਨਿਰਣੈ ਸਟੀਕ ਤੋਂ ਵੀ ਮਦਦ ਲਈ ਹੈ।